दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल कुछ सोर्सिस तो ये डेट है साल दी 1520 च अज दे दिन जां इस समय दौरान ही गुरु नानक साहब मध्य एशिया इस खास तौर पर मक्का जाण दा जिहड़ा जिक्र साडियां जन्म साखियां च भी मिलदा है, भाई गुरदास जी दियां वारां दे विच भी मिलदा है जी और उत्थे जिहड़ा डायलॉग है गुरु साहब दा हाजियां दे नाल उस प्रथाए असीं देखदे हैं भी किवें उन्होंने पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। कि भाई अमल जिहड़े ने उही निरंकार दी दरगाह च प्रवान हुंदे ने। और इस तो इलावा ये भी जिहड़ा मैसेज बड़ा स्पष्टता दे नाल जिहड़ा है कि भाई रब जिहड़ा है वो सारे पासे वसदा है और जे असीं रब नूं अपने अंदर महसूस नहीं करांगे जां नहीं करदे तो फिर किसी एक चीज़ की जिहड़ी बाहरीपन दे नाल जुड़ के ये रब दा मैसेज जां रब दी जिहड़ी है सर्वव्यापकता उस दे उत्ते सवालिया निशान है। इस नाल जुड़े विश्वास भी ने, साखी भी है, फिरिया मक्का कला वखाली, ये भाई गुरदास जी की गवाही भी है। पर कुल मिला के जिहड़ा मैसेज है वही है कि घट घट में हर जू बसे संतन के वो पुकार कि भी उस हर घट दे विच हिरदे च रब वसदा है। सो ये साल 1520 दे नाल जुड़े जी 1757 दे विच अबदाली दियां फौजां ने अबदाली दी कमांड च ही मराठियां नूं काफ़ी बुरी तरह हराया। पानीपत की लड़ाई उन्हां दा पूरा जफ्फा खत्म किया, हज़ारां मारे गए और हज़ारां मराठा कुड़ियां जड़ियां ने उन्हां नूं वो बंधक बना के स्लेव बना के लिजा रहे सन। दल खालसा ने बाबा उहदे च जिहड़ा सर चढ़त सिंह शुकर चक्कीया, सर जस्सा सिंह आलूवालिया, आला सिंह ये नां आंदे ने कि उन्होंने जो ही अबदाली उन्हां कुड़ियां नूं और बाकी खजाना लुट के वापस परत रहा सी अबदाल नूं काबल नूं ते फिर जिन्ने उन्हें दरिया उत्थों पानीपत तो बाद क्रॉस किए इधर रावी तो और चना झेलम छापे मार मार के उन्होंने उन्हां बच्चियां नूं जिहड़ा उन्हां तो आज़ाद करवाया और उन्होंने घरों घरी पहुँचाया। और अजे भी ये मैं किते पढ़िया सी कि उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मराठियां ਦੇ कुछ इलाकिਆਂ 'ਚ जस्सा सिंह आलूवालिया ਲਈ बाबा बंदी छोड़ शब्द इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है कि भी उन्होंने बंदी चो छुड़ाया। ये ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है भी किस किस्म के किरतकांड ने भी इन्होंने नवंबर 84 की कीता है, जून 84 की कीता है तो इन्हां दी इस अजमत नूं छुड़ाउण वाली सिख कौम नाल पिछले 65 सालां 'ਚ की वरतारा जदों दा संविधान इन्हां दा आया सामने बन रहा। 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਫਰੰਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਨਡਿਸਾਈਸਿਵ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1099 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਸੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਨਾਗੋਗਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨਾਗੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਨ ਐਲ ਮਕਰੰਦ ਇਸ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪ ਆਪ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ 8 ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਪ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪੋਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਸਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1613 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੋਪ ਨੇ ਐਕਸਕੋਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪੇਪਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਪਚੂਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਯੇਲ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1878 'ਚ। 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੈਗੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨੈਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਾਈਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲ ਕਣਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 1933 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੈਨਕਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1932 ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ 1935 ਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 1935 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 1944 ਚ 683 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਬਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਰਲਿਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਰਵਾਂਡਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 1990 ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਈਬ ਹੁਤਸੀ ਟੁਟਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਰ ਵਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂਡਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ, UN 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਿਲੀਅਨਸ, 1 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਾਂਡਾ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਥੋਪੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੂਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਦ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੂਜੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਦਰ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਦਨੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਟ ਏ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਦਰ ਮਜ਼ਬੇ ਮਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕੁਨੰਦ, ਸਰ ਤਬਾ ਕਦਮ ਬਾਹੋਸ਼ ਵਾ ਮਸਤੀ ਨਾ ਕੁਨੰਦ, गाफल ना शवंद यकदम अज यादे खुदा, दीगर सुखन अज बुलंदो पस्ती ना कुनंद। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਦਮ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਉਹ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਸ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਮ ਪਰ ਵੀਓ, ਗਾਫਲ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਂਦੇ, ਹੋਰ ਸੁਖਨ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਕਰਨੋਂ ਹਨ ਕਤਰਾਂਦੇ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।